नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ फेब्रुआरी मास 1 तारिख रविवार। आपण मानक पई नहीं आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ करी आसीतिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर केंद्रीय बजेट 2024 मध्यवित्त को मिलिबो कि आश्वस्ति। एही सबु सामग्री रे जीएसटी कमिबा संभावना। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे केंद्रीय बजेट 2024 उपस्थापन करने को जाउछंती। आउ मात्र किछि घंटा बाकी थिबा बेले सारा देश रे लोकंक आशा वृद्धि पाउछि। मध्यवित्त श्रेणीर लोके अत्यावश्यक जिनिस सस्ता हेबा नै आशा रखिछंती। टिकस संचय ठारू आरंभ करी सुलभ मौलिक आवश्यकता पर्यंत बजेट वितर्कर केंद्र रही। सिगारेट फेब्रुआरी मासरु सिगारेट मूल्य महंगा होइचिबो कारण केंद्र नूतन टिकस व्यवस्था अनुसार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करबा परे मूल्य वृद्धि पाइबार संभावना रही। अर्थ मंत्रालय संप्रति प्रति 1000 सिगारेट उपरे 2050 टंकारु 8500 टंका पर्यंत शुल्क लागू करिछि, जहा यार लंब उपरे निर्भर करे। ए मूल्य वृद्धि आसंता मासरे तंबाकू उत्पाद उपरे लागू हेबाकु थिबा 40% जीएसटी उपरे आसीबार संभावना रही अछि। मोबाइल फोन उपादान रिपोर्ट अनुसार फोन बैटरी निर्माण रो व्यवहृत मोट 28 सामग्री उपरे शुल्क छाड़ जोगु मोबाइल और आक्सेसरीज मूल्य ह्रास पाइब बोली बजेट सूत्र मिलुछि। परवर्ती खबर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण चाषी कौन रही आशा आसतु जानिबा। चलित थर संभवतः प्रथम थर देशर बजेट रविवार उपस्थापना हेबाकु जाउछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुआरी रे संसद रे साधारण बजेट उपस्थापना करिवे। एही थर अर्थमंत्री कृषकों को बड़ आशा रखिछि। विशेषज्ञ अनुमान जे बजेट 2024 दीर्घ अवधिर मजबूत पाई कृषि क्षेत्र में स्वतंत्र प्रयास करिवार एक अवसर। रिपोर्ट अनुसार कृषि पाई आवंटन लगातार बढ़ुची, जहाँ आर्थिक वर्ष 2013-14 रे 21,933 कोटी टंकार वृद्धि पाई एबे 1.27 लाख कोटी टंकार अधिक हो जाइछि। बनांचर रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी मुताबिक जलवायु परिवर्तनशीलता इनपुट मूल्य और मार्केट सुविधा भली चैलेंज मध्य केंद्रीय बजेट 2024-27 कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता मिलबार आशा अच्छी। भारतर समस्त घरे उत्पाद जीडीपी रे कृषि क्षेत्र में पाखापाखि 18-20% योगदान रही। सरकार लक्ष्य आवंटन और सुधार माध्यम उत्पादकता चाषी आय और स्थिरता को वृद्धि करने 1.5 लाख कोटी टंका हो पारे कृषि बजेट। अभिनव तिवारी कहते जे आमर आशा जे कृषि बजेट 25-26 1.37 लाख कोटी टंकार वृद्धि पाई पाखापाखि 1.5 लाख कोटी टंका हो। एथरे पीएम चाषी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पीएम कृषि सिंचन योजना अनुसार सिंचन योजना गुड़िक अधिक धनराशि सामिल हो पारे बोली बजेट रु सूत्र मिलुची। परवर्ती खबर ओडिया रे पढ़िबे एकादश श्रेणी विज्ञान छात्र छात्री पाठ्यपुस्तक उन्मोचन कले मुख्यमंत्री। ओडिया रे पढ़िबे एकादश श्रेणी विज्ञान छात्र छात्री आज लोकसभा भवन रे एकादश श्रेणी विज्ञान संदर्भ पुस्तक उन्मोचन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर प्रस्तुत यही पुस्तक गुड़िक मध्य गणित पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान रही। प्रत्येक जिला सदर महकुमा बही दुकान रे यही बही गुड़िक उपलब्ध हेब। सूचना योग्य जे ओडिया भाषा रे एही बोली बही आगरू नथिबारु राज्य सरकार प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय 10 ରୁ 20 बही जोगाई देबा पई निष्पत्ति नैछंती। उच्च शिक्षा विद्यालय ग्रंथालय रे एही बही उपलब्ध हेब और पिला माने याकू पढ़ी पारिबे। एही पुस्तक गुड़िक प्रत्येक जिल्लार सदर महकुमार विभिन्न दुकान रे उपलब्ध हेबा पई ओडिया अध्ययन और गवेषणा संस्था प्रचेष्टा करिब। एही पुस्तक समुदाय 700 उच्च माध्यमिक विद्यालय 1,20,000 छात्र छात्री उपलब्ध हेब बोली सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆଇନ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଘୁଣ୍ଟିଆ, ସମବାୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡିକେ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଏନ୍ ଥିରୁମାଲା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଉପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖପ୍ପା। ପ୍ରଚୁର ଦରମା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାହିଁକି? ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ହାତ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମାରେ ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଶୋଚନୀୟ? ଏଣିକି ଏହାକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅବହେଳା ହେଲେ ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏପରି ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଛି। କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ବିଭାଗ ଏପରି କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ସଂସ୍କୃତ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜକୁ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେବ। କଲେଜର କ୍ଲାସ ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଣ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କ୍ଲାସରେ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚେୟାରରେ ବସି ଆରାମ କରିବା ସହ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା ରେଜିଷ୍ଟର ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଦିକେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କିଛି କର୍ମଚାରୀ 4 ଦିନ ଧରି ଦସ୍ତଖତ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବ୍ୟାପକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିବେ କିପରି? ଏପରି ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ସେୟାର କରନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେସେଜିଂ ଏବଂ କଲ୍ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ହଡପ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ତେଣୁ ହ୍ୟାକିଂରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ବୁଝାଇବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିନା କାରଣରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ମେସେଜ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। ଚାଟ୍ରେ ଅଜଣା ମେସେଜ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ମେସେଜ କିମ୍ବା ଆପଣ ପଠାଇ ନଥିବା ମେସେଜ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରି କାହା ସହିତ ଚାଟ୍ କରୁଥିବେ। ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଡିଭାଇସରେ ଅଜଣା ଡିଭାଇସ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେଟିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଡିଭାଇସ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ କୌଣସି ଅଜଣା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଡିଭାଇସ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଅଜଣା କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଡ଼ା ହେବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାକିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଆକାଉଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସରୁ ତୁରନ୍ତ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାକିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାକର ସହଜରେ ହ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଶପଥ ନେଲେ ସୁନେତ୍ରା। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଶୋକରେ ଏଯାଏ ଲୁହ ଶୁଖିନି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ବି ସଦମାରେ ଅଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର। ଏନସିପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ। ତେଣେ ସୁନେତ୍ରା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ନେଇଛି ରୋଚକ ମୋଡ଼। ଦୁଇ ଏନପିସି ଏକ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ କଡ଼ ଲେଉଟୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର। 2024ରେ ବାରାମତୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ସୁନେତ୍ରା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ। ବିଜେପି ସିନ୍ଧେ ଶିବସେନା ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପିରେ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ପକ୍ଷରୁ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଯେତେଦୂର ଆଶା, ସୁନେତ୍ରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଜିତଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରାମତୀରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସେ ରହିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ବସ୍ ନୁହେଁ, ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ରେ ଯିବେ ମହିଳା। ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ଯୋଜନା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍। ଏଥର ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିବ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏଥିରେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପୁନେରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇ ବସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଚଲାଇବେ। ଆଗରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିରେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ଓ ଏଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ବାବଦରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇ। ସିବିଆଇ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏମସିଏଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇର ଚଢ଼ଉ ପରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରାଇ ସିବିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଲେଇ, ବସୁନ୍ଧରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମସିଏଲ ଗର୍ଜନ ବାହାଲ ଓପନ କାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡେସ୍କ 5 ଅଧିକାରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସେଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶାରଦା ତାଙ୍କ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନକାରୀ, କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶାରଦାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇର ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଆଧାରରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସିବିଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଶାରଦା ଓ ଏକାଧିକ ସହଯୋଗୀ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ହଣାକଟା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହାଣିଲେ 10ମ ଛାତ୍ର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ଛାତ୍ର ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନଆଳିଆ ଏସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦାୟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଭବନ ଯିବେ। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଭବନ ଯିବେ। 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ।
7:40ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦାୟ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 6 ଜଣ କମାଣ୍ଡର ରାଙ୍କ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ତାଲମଣିଆ ହେଲପ୍ୟାଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଭବନ, ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା, ପୁଷ୍କରଣୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି